Hello, good evening. Now today I am going to take the class about the properties of fluid. This is the second class in this series. Yesterday we deal with the pressure. Now we are going to deal with the the viscosity. The second part of the properties of fluid. Properties of fluid, three parts. First is something about regarding the pressure, and second part will deal with the viscosity, and one more class in which we will deal with the surface tension. Okay, so let us go through the rules of viscosity. Actually, viscosity is the liquid friction. In solids, we have the friction. When one solid is moved over the other one, there will be some friction. Just like the friction of force, in the fluids, there is a friction of force, and actually that is the viscosity. That means when liquid flows through a tube or an open pipe, okay, it moves as layers. So some layer in the bottom, next layer of molecules. As it moves, there will be an intermolecular attraction between the nearby neighboring layers. So the molecule in the neighbor layers will pull it back. That is just like the friction, and that is the reason for the viscosity. So the layer of the molecules cannot move as it like because of the backward pulling of the other molecules. Just like suppose here I am drawing some magnified image. This is a layer of molecules trying to move in the forward direction. So the nearby molecules will attract it back. All the molecules nearby will attract it back and not permit it to move so smoothly. Actually, due to the pressure difference, the layer will move, but there will be a reduction of the speed. So this backward pull is the reason for viscosity, or the liquid can't flow smoothly, and this property is called the viscosity. So viscosity is the opposing frictional force among the fluids, in which if the liquid is moving as layers, the nearby layers will pull the particular layer backwards, and that is the reason for the viscosity. Okay, next we have to study something called the velocity gradient. Velocity gradient എന്ന് പറയുമ്പോൾ, suppose a layer is moving with a velocity, a liquid layer is moving with a velocity v1, another layer is moving with a velocity v2. As it goes up, the layer close to the walls of the pipe tube will be very slow, and the layer at the center or far away from the pipe will be faster. Okay, so this layer is moving with velocity v2, and the separation between the layers is due d. Then the velocity gradient is the difference in velocity by the separation is called velocity gradient, and actually the velocity gradient is controlling the viscosity. Velocity gradient is controlling the viscosity. Okay, and its unit will be, this is velocity, so that will be meter per second, and this d is the distance, again meter. Okay, so the velocity, unit of velocity will be s inverse 1. I hope you are clear. The unit of velocity is meter by second. Velocity of distance is also meter, so meter gets cancelled. The velocity will be 1 by s, or s inverse 1, velocity gradient. Okay, next, what will be the viscous force? So whenever liquid moves, there will be an opposing force inside the liquid, and that is called the viscous force. That property is called viscosity. Like liquid ലെയറുകളായി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിക്വിഡ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിസ്കോസിറ്റി കാരണം ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി. വിസ്കോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ നിയമം കൂടെ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടനാണ്. ന്യൂട്ടൺ പറയുന്നു, ദി വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഓർ ദി ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് proportional to two parameters. It is proportional to the cross-sectional area of the tube. It is proportional to the
cross-sectional area. And second one, it is proportional to the velocity gradient. That means F proportional to V2 minus V1 by D. If we put together F proportional to A, V2 minus V1 by D, or F equals a constant, that constant is written as just like this, eta A, V2 minus V1 by D. Eta is called the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. That's a basic property of all material, that chemical, that compound, and that compound has, each compound has a particular value for the particular value for the coefficient of viscosity. Now, what is the unit of coefficient of viscosity? Let us try with it. Board examination ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് coefficient of viscosity യുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? So eta equals F by A into V1 minus V2 by D. So the force is Newton divided by area is meter square, and velocity gradient is S inverse 1. So S inverse 1 goes up, this will be Newton second per meter square. Newton second per meter square. Okay, that is one unit. Then there is another unit. This is the most practical unit, SI unit, and there is a single term for this, that is called the, in memory of the scientist who did a lot for this, it is called as the Poiseuille. Poiseuille, a short form, it is written as Poise. Is written as Poise. Poise is the in abbreviation is capital P small l, and this is the unit of viscosity. Poise is the short form of the Poiseuille. Okay. Then there is another unit. If we want to write, so in entrance they used to ask, that is the what we derived is Newton second per meter square. But Newton per meter square is the unit of pressure, force by area, pressure, that means Pascal. So it will be Pascal second. It also can be written as Pascal second. These are the three units in which this is the most practical unit, Poise. Okay. Then next is the next concept is another formula called Stokes formula. It's a very fundamental formula of the viscous force. Stokes formula. Its derivation is much complex and is not included in the syllabus, so I am not going for it. So simply we will write the formula for the viscous force. So the Stokes formula says that the viscous force F equals 6 pi eta R V. 6 pi eta R V. Eta is the coefficient of viscosity, R is the radius of the body, V is the velocity of the body. V is the velocity of the body. Okay. So actually this is not for all bodies. Stokes derived this actual Stokes formula is a very large, huge formula. It's a compact form with a lot of approximation, and this formula is true for spherical bodies moving through a viscous medium. Spherical bodies moving through a viscous medium. Just like this, a medium is spherical bodies moving downward, the viscous force acting on it is given by 6 pi eta V. So R is the radius of the spherical body, spheres, balls, and V is the velocity of the ball. Okay, but this formula indicates a lot of things. Actually, we are interested on that. A ball is moving downward in a viscous medium. High viscous liquid aga, far away from the upper sky. Air is slight viscosity, air load travel the gradually the speed is increasing. As the speed increases, viscous force is also increasing, opposite. That's the next important concept. When the ball is moving downwards, the viscous force acts upwards. As the speed increases, viscous force also increases. And at a particular stage, due to all the forces,
or the viscous force will be very high to oppose the movement of the body, then that velocity is called, then its velocity cannot increase beyond a particular value. എന്താ പറയുന്നത്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വിസ്കസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് കൂടി വരുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സും കൂടി വരുന്നു. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടി ആരൊക്കെയാണ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത്? ബോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് താഴേക്കുണ്ട് mg. Then there is an opposing force, the viscous force, F viscosity, Stokes formula of the viscosity. And there is another force called the force of buoyancy. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി, ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ച അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ്, അതാ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി. ഇപ്പോൾ the mg is a constant, depends on mass only. The force of buoyancy is also a constant. Okay, that is the volume into density into g, vdg. നമ്മളൊരിക്കൽ വരും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും, അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, സോ ദി വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് നിൽക്കും, ഈ ഫോഴ്സ് കൂടി വരും. ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ദി അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ്. Then there is no net force, then there is no acceleration. അതോടെ ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് കൂടാതെ വരും. Thereafter viscous force is also constant because എന്തുണ്ടായി, വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി, mg കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ പിന്നെ താഴേക്ക് വരും. And that speed is called terminal velocity. അപ്പോൾ പുതിയ ടേം പഠിക്കുന്നു, what is terminal velocity? Whenever a body moves through a viscous medium, it is under the action of three forces. One is the upward viscous force, the other one is upward buoyancy force, and downward weight due to gravity. Weight due to gravity and the buoyancy force is constant. But the viscous force given by 6 pi eta rv is a varying one because it depends on velocity. As it moves downward, the velocity increases, viscous force also increases. At one stage, the downward force becomes equal to upward force. Then there is no net force, there is no net acceleration. Then speed cannot increase further. That situation is called terminal velocity. Then the viscous force also will be constant. All forces are constant, so the body moves downward gently without accelerating. That is the terminal velocity. ഒരു പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. A raindrop is falling from the upper sky. A raindrop is falling from the very high above. As it moves downwards, what will be its velocity time graph? ഒരുവിധം കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മുകളിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും വെലോസിറ്റി ഗ്രാജുവലി കൂടി വരുന്നു. സോ ആസ് ടൈം ഇൻക്രീസസ്, one minute. Okay, as the time increases, the velocity increases. അതിനാണ് പഠിച്ചല്ലോ, due to gravity there will be always acceleration, so the velocity increases. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ the velocity cannot increase just like this. The velocity become constant. ഒരു എൻട്രൻസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. And this region is called terminal velocity region. Okay, now we have to find a formula for the terminal velocity. Find a formula for the terminal velocity. Okay, ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മതി, അവരൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. So a ball is moving through a viscous medium of density d. The material is with a density, say, rho. The solid is with a density rho. Okay, so what three forces? It is under the action of three forces. One, mg, downward. M means we expand that it is volume into the density into g. This is the force due to gravity. And there are two opposing forces. One is the force of buoyancy by the Archimedes principle. So that will be Fb equals volume into density of the medium into g. Gravity force and buoyancy force, the density is different. Gravity ആ ബോഡിയുടേതാണ്,
buoyancy force ബോഡിയുടെ ഏതല്ല മീഡിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. Now there is one more upward force, that is force due to viscosity, and this is given by 6 pi eta rv. And under equilibrium, upward force equals downward force. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിയും ഈ വിയും തമ്മിൽ തെറ്റരുത് കേട്ടോ. This is velocity, this is the volume. So let me write it as capital. So force of viscosity equals upward force. Force of viscosity plus force of buoyancy equals force of gravity, downward force. So 6 pi eta rv plus v, force of buoyancy is v dg equals v rho g. 6 pi eta rv equals v rho g minus v dg. V equals, ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, വി ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് ഡി. ചില ബുക്കുകളിൽ ഇവിടെ ഡിയും ഇവിടെ റോയും ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം. ഒന്ന് ഹയർ. ഓക്കെ, സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 pi eta rv. 6 pi eta rv. So this is the formula for the UV volume of the body. If the radius, ഇവിടെ radius വരുന്ന കാരണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ radius substitute ചെയ്യാം. Radius substitute ചെയ്താൽ this become volume equals 4/3 pi r cube g into difference in density divided by 6 pi eta rv. So pi gets cancels, 1 r gets cancels, and this will be 4 by 18 or 2 by 9 r square g into rho minus d by eta v. So this is a formula for the viscous force which you can study by heart. So I made a mistake, there is no V is here, so ഇവിടെ V വേണ്ട, ഇവിടെ V വേണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് V എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 6 pi eta r മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, 2/9 r square g into rho minus d. ഈ റോയും ഡിയും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഒന്ന് സോളിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി 2/9 r square g into difference in density by the coefficient of viscosity. This is the equation for the terminal velocity. പക്ഷേ ഓർക്കുക, this is for the spherical bodies. General equation ഇവിടെ വോളിയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ general equation കിട്ടും. Okay, that is the important concept. Now let us go to the next point. Next is something called the streamline motion and turbulent motion. Streamline motion and turbulent motion. എന്താണ് concept എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ suppose the pressure difference is very small. A slight pressure difference only. Tube is inclined just like this. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. So the liquid is flowing gently. സാവധാനമാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. That flow is called a streamline flow. Streamline flow എന്ന് വിളിക്കുന്നു. If the pressure difference or potential difference is very small, the liquid flows gently as layers. ലെയറുകളായിട്ട് സാവധാനം പോകുന്നു. ഇതിനെ streamline motion എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ, streamline motion obeys the viscosity rules. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രീംലൈൻ അല്ലാത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി അറിഞ്ഞാലൊരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാദ്യം പറയാം. സപ്പോസ് ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. So the liquid flows with a high velocity, and this is called a turbulent motion.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡാണ് ഒരു പ്രധാന പാരാമീറ്റർ. സാവധാനം പോകുമ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ, ടർബുലൻറ്റ് കുത്തിയൊഴുകി വരിക. ഇനി അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? In streamline motion, liquid is moving as layers. In turbulent motion, there is no layers. Molecules will be zigzag just like this. Here it will be some streamlined. A streamline obeys the rules of viscosity. It will obey the Newton's law, Stokes law, in a Poisson's formula varum. Adokke obey cheyum. And turbulent motion will not obey any rules of viscosity. Okay, and there is an acceleration. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, there is an acceleration for the particles. കാരണം എന്താണ്? It is not obeying the viscous rules. അപ്പോൾ viscous force ഇല്ല. And there is a relative acceleration for the particles. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. മറ്റൊന്ന്, പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലെയർ വിൽ നോട്ട് മിക്സ് വിത്ത് ദി അനദർ ലെയർ. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ലെയർ എത്താറുള്ളത്. അതായത് ഒരു പട്ടാളക്കാരെ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ ദേ വിൽ നോട്ട് മിക്സ്. പക്ഷേ ഇൻ ടർബുലൻറ്റ് ദേ വിൽ മിക്സ്. ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഓടുന്ന പോലെ സിക്സാഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ടർബുലൻറ്റ് മോഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി ബോട്ടമോസ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് വെരി സ്ലോ, ദി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റർ, നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റർ, സെൻട്രൽ ലെയർ ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. റൗണ്ട് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ, സെമി സർക്കുലർ ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, അതായത് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ട്യൂബ്സ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നദികൾ ഒഴുകുമ്പോൾ ബോട്ടം ലെയർ വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. നദികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോട്ടം ലെയറിന് സ്പീഡ് വരും കേട്ടോ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ അതാണ്. നോർമലി ബോട്ടം ലെയർ ഈസ് സ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ദി വെരി ക്ലോസ് ലെയർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ നോട്ട് മിക്സ് ഈച്ച് അതർ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആളുടെ വെലോസിറ്റി അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആളുടെ വെലോസിറ്റി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ എ റെഗുലർ gradient of velocity, but turbulent motion will not obey the gradient of velocity. Okay, then the velocity at which നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി വരെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണ്. if the velocity increases beyond a value, it will be as a turbulent motion, and that velocity is called the critical velocity. We see critical velocity, the velocity at which streamline motion changes to turbulent motion. Velocity increases beyond a value, streamline motion changes to turbulent motion, and that value is called the critical velocity. Okay, and for the calculation of critical velocity, there is an important formula called the Reynolds formula. So that is the next topic, the Reynolds formula. Okay, so in the Reynolds formula, ഈ turbulence നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കലങ്ങി മറിയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സി അടിക്കുമ്പോൾ we will give a turbulent motion. അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയൊഴിക്കുന്ന നദി എന്ന് പറയില്ല, മഴക്കാലത്ത് കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന നദി ടർബുലൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം മഴയുടെ സമയത്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ട്രീം ലൈൻ അല്ലേ, അരുവികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വളരെ സാവധാനത്തെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നവർ. ഓക്കെ, ഈ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ആളാണ് റെയ്നോൾഡ്സ്. റെയ്നോൾഡ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, and that is called Reynolds equation. He calculated that the critical velocity equals r eta by rho d. R eta by rho d. Okay, d is the diameter of the pipe. Diameter of the pipe. Rho is the density of the liquid. Eta is the coefficient of viscosity. R is a constant called Reynolds number. R is a constant called Reynolds number that can be calculated in some another way. Okay, വേറെ പല മെത്തേഡുകൾ Reynolds number calculate ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it is found that the Reynolds number will be less than 1000 for a streamline motion. Reynolds number is less than 1000 for streamline motion. And it is greater than 2000 for turbulent motion. In between 1000 to 2000 is semi-turbulency. അതായത് ആ സ്ട്രീം ലൈൻ പതുക്കെ ടർബുലൻ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ 100 to 2000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പിലല്ല മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടർബുലൻ്റ് ആക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിയണം, അപ്പോൾ ടർബുലൻസി ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ,
ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റെയ്നോൾഡ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 2000 മേലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now the next concept is the continuity equation. So continuity equation says when a liquid flows through a tube of unequal diameter, ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു വശം ഇത്തിരി വായവട്ടം കുറവ്, and this is with the diameter is little more. Then the continuity equation says that the cross-sectional area A1 and the liquid is entering with the velocity V1 and its cross-sectional area is capital A, or better to say A2, and it comes out with the velocity V2. He says that there will be a velocity difference. എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി? So it is related with an equation A1 V1 equals A2 V2. Or we can simply say area into velocity will be a constant. Area into velocity will be a constant. And this is called the continuity equation. ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എൻട്രിയിലുള്ള ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എത്രയാണോ, that will be same as the area into velocity at the exit also. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പൈപ്പിലൂടെ ചെടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു, ഹോസിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. വിത്ത് ദാറ്റ് മച്ച് വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അകലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അകലേക്ക് തെറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിരലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. വിരൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഏരിയ സഡൻലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന വെള്ളം കുറേ കൂടി വെലോസിറ്റിയിൽ ഇവിടെ വരുന്നു. ജെറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ, ഫൗണ്ടൻ, ജെറ്റ്, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാട്ടർ ജെറ്റുകൾ, വാഷിങ്ങുകൾ, ടാപ്പുകളിലൊക്കെ ഏരിയ കുറച്ച് വിരൽ വെച്ച് അടച്ചാൽ സഡൻലി ദി വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഓർക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ എൻ്റെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ we will feel that water is ejecting out. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൈപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ. Whether the quantity of water is increasing, volume of water coming out is increasing. ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ? No, the quantity of water is not increasing. We can calculate, അതിന് പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. Area and velocity is also can be calculated as the volume of liquid per second. The volume of liquid coming out per second. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് വോളിയം ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ 1 second. ഇവിടെ അത് വോളിയം ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ 1 second. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിപ്പോൾ അത്ര ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പേര് കടന്നുവോ അവരൊക്കെ പുറത്തു പോയേ പറ്റുമോ അല്ലേ? ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഒരു പൈപ്പിയുടെ ആളിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകളുടെ ആളിടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് 100 ആൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 100 ആൾക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇവർ ഇതിവിടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നോർമലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല, പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ലീക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇല്ല, വേറെ വാതിലുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ വരുന്നവർ അതേ സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലേ? സോ ലിക്വിഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ 1 second ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ 1 second. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി continuity equation. അപ്പോൾ AV is the liquid get inside or liquid get outside per second, volume of liquid coming outside. അപ്പോൾ നമുക്ക് continuity equation ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽസ് A1 V1 ഈക്വൽസ് A2 V2. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തത് പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. പ്രഷർ എനർജി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി മറ്റൊരു എനർജി കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു, പ്രഷർ എനർജി. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് എടുക്കുന്നു. ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല, കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഒരു പൈപ്പ്. ഈ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഹെഡ്. വെള്ളം കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വെള്ളത്തിന് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ? വെൻ ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രഷർ, HDG. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രഷർ the water is coming out. അവിടെ പ്രഷർ ഇല്ല എങ്കിലോ
വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളമൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷറാണ്. പുറത്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. Since it is coming from at this point, it is little above, it have the potential also. The liquid coming out through a pipe have potential and kinetic energy. ഇത് ആരാണ് അപ്പോൾ കൊടുത്തത്? The pressure. Due to pressure, it is getting the kinetic energy and potential energy. Actually, it is controlled by the gravity. ആ ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? Gravity will make the pressure. Gravity നേരിട്ടല്ല kinetic energy കൊടുക്കുന്നത്. Gravity will produce pressure inside the tank, and that pressure will produce the kinetic energy and potential energy. So next we are going to prove something called the Bernoulli's principle. There we want what is the pressure energy. എത്രയാണ് pressure energy? Pressure HDG ആണ്, പക്ഷേ pressure energy എത്രയാണ്? Okay, so let us convert the pressure to pressure energy. Suppose a water tank has an outlet just like this. Pressure measure ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു piston പിടിപ്പിക്കുന്നു. There is a piston of cross-sectional area A. Cross-sectional area A. Okay. So due to the liquid column, എത്രയിലായിട്ട് HDG ആണ് pressure എന്നറിയാം. ഞാൻ തൽക്കാലം pressure എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. It will create a pressure at this point. So pressure, it is a derivation, important derivation ആണ്, pressure is P. Now what is the force? Force equals pressure into area. ഇവിടുത്തെ force exerted on the piston equals pressure into area equals PA. Due to this force, piston may be moving to this return. Due to this, piston is moving. Etra move cheyunnu? Say x, it is moving. It is moving by x. Okay, so movement is x. Now what is the work? Work equals PAX, isn't it? PAX, that is the work done. So the work done is the PAX, or we can say change in volume, pressure into PdV എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ഇങ്ങനെ എന്നൊരുണ്ട് PdV. This is the work done, or this is the pressure energy. Pressure energy, PdV. Bernoulli's principle എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വേണം, pressure energy. അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So the pressure energy is PdV. മനസ്സിലായല്ലോ? Change in volume. Pressure into change in volume give the pressure energy. That is the next concept. Okay. Now we can next we are going to prove a law called Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. നമുക്ക് നോക്കിയൊക്കെ Bernoulli's principle എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. Bernoulli പറയുന്നു, for a flowing liquid has three types of energy. One is pressure energy, one is potential energy, and one is kinetic energy. Pressure energy കുറയുന്നു, potential energy, kinetic energy കൂടുന്നു. Okay. Now he says that okay, we need it, so I am not scrubbing it. അയാൾ പറയുന്നു, the pressure energy per unit mass plus potential energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass is a constant. It's called Bernoulli's principle. Bernoulli's theorem ആരോന്നും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. It's called Bernoulli's principle. For a flowing incompressible liquid, the total energy is a constant, which means pressure energy per unit mass plus potential energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass is a constant. Okay, നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, പ്രൂഫിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റാത്തത്. ഈ പ്രഷർ എനർജിയാണ് നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. പ്രഷർ എനർജി per unit mass എത്രയാണ്? ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Again come to this point. Work equals P into A into X. So pressure energy is also നേരത്തെ പറഞ്ഞു, pressure energy equals PAX. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? പ്രഷർ എനർജി per unit mass. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ്? ഇതിനകത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽസ് AX അല്ലേ?
area into distance. Mass equals AX rho. AX rho into x ആണ് കേട്ടോ AX rho. So what is the pressure energy per unit mass? Pressure energy per unit mass. Equals PAX divided by AX rho. X gets cancelled, P by rho. Pressure energy per unit mass is P by rho. Similarly, kinetic energy per unit mass. Half mv square ആണ് kinetic energy per m. M gets cancelled, so it will be half v square. Potential energy per unit mass. mgh divided by m. M gets cancelled, gh. Now what is Bernoulli's principle? Total energy is a constant. Pressure energy per unit mass P by rho plus kinetic energy per unit mass V square by 2 plus potential. Next we are going to prove Bernoulli's principle. Okay, it is a very important proof for the +1 syllabus. Bernoulli's principle നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്? P by rho plus V square by 2 plus GH is a constant. ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പൈപ്പ്, കൺസിഡർ എ പൈപ്പ് of variable cross section. Its cross section area is A1, in getting velocity is V1, the liquid is getting out with the velocity V2, and the cross section area is A2. There will be a height difference. So the height will be say H1, the middle height will be say H2. Potential energy calculate ചെയ്യാനാണ്. H1, H2 is the height difference from a common level. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറം. കണ്ടിന്യൂറ്റി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽസ് എം ബൈ റോ. ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽസ് എം ബൈ റോ ഈക്വൽസ് A1 V1 ഈക്വൽസ് A2 V2. ദിസ് ഈസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽസ് എം മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എം ബൈ റീ. സംശയം ഉണ്ടോ മാസ് ബൈ എം ബൈ റോ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്? ദിസ് ഈസ് ദി വോളിയം ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ. വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വോളിയത്തിലെ മാസ് ആക്കി വയ്ക്കുക. വോളിയം ഈക്വൽസ് മാസ് ഈക്വൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് മാസ്. സോ വോളിയം ഈക്വൽസ് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി, നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു ടേം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതി മാത്രം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. പ്രഷർ എനർജിയാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും മാറുന്നത് അല്ലേ. ഈ മൂന്ന് സാധനം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവായി, കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആകണം. മോസ്റ്റ് കേസ് പ്രഷർ എനർജി കുറയുന്നു, ദി അതർ എനർജീസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്. എല്ലാ എനർജിയും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകില്ല. തുടക്കം ഇങ്ങനെ കിട്ടി, അതിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒന്ന് കുറയുന്നു, മറ്റൊന്ന് കൂടുന്നു. നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ സേ P1. ഒരു ദിവസം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പ്രഷർ P1. So there will be inward force. Force equals P1 A1. Force equals P1 A1. Due to this force, a molecule moves to here. ഒരു സെക്കൻഡിലെ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി മോളിക്യൂൾ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എനിബഡി ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് equals velocity. So what is the work? Work equals force into displacement equals P1 A1 into V1. P1 A1 into V1. ശരിയല്ലേ? A1 into V1 equals m by rho. P1 m by rho. P1 m by rho. Okay, and this remains as the pressure energy. Pressure energy equals P1 m by rho. Similarly, what will be the pressure energy at this point P2? Pressure energy
at outlet. വരിക P2 M by rho. അടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് P2 A2 V2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതേപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് P2 A2 V2 A2 V2 ന് പകരം നമ്മൾ എഴുതും P2 M by rho. ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിയമാക്കിയാണ് ഈ ഭാഗം. So what is the difference in potential energy or loss of potential energy? Loss in potential energy. Potential energy, pressure energy equals P1 M by rho minus P2 M by rho, or M by rho taken outside into P1 minus P2. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ. The potential energy, loss in potential energy equals loss of initial minus final, gain number final minus initial. Okay, ഈ എനർജി ലോസ് എന്തായി മാറി? either a potential energy or a kinetic energy. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഭാഗം എഴുതിയെടുത്തു വിചാരിക്കുന്നു. gain in potential energy, gain in potential energy എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇത് വേണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാസ് ആക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ എം കളഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മാസ് ആക്കും. അത് നമുക്ക് അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗെയിൻ ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞോ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് MgH അല്ലേ? സോ ഗെയിൻ ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി MgH2. മാസ് മാറുന്നില്ലല്ലോ. ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി MgH2 മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി MgH1. ഓക്കെ, MgH2 into MgH1. ഓക്കെ, നൗ ഗെയിൻ ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. Gain in kinetic energy, half m v2 square minus half m v1 square. Now equate ചെയ്യുക. ഇത് കോമൺ ടൈം എടുക്കണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമൺ ടൈം എടുക്കണില്ല. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ലോസ് ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി P1 M by rho minus P2 M by rho equals gain in kinetic energy plus potential energy MgH2 minus MgH1 plus half m v2 square minus half m v1 square. കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു വശത്തും ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ മറുവശത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി അതെങ്ങനെ വരും? P1 എം എല്ലാ ടേമിലും എം ഉണ്ട്. എല്ലാ ടേമിലും എം ഉള്ള നിലയ്ക്ക് എമ്മിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. So P1 by rho minus P2 by rho equals GH2 minus GH1 plus V2 square by 2 minus V1 square by 2. ഒരേപോലത്തെ ടേംസ് കൊടുത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. സോ P1 by rho plus ഈ ടേമിന് എടുത്തു V1 by 2 square V1 square by 2 plus GH1 ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു GH1 equals P2 by rho ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പ്ലസ് V2 square by 2 plus GH2. The initial total energy, pressure energy plus kinetic energy plus potential energy. Final energy, that means P1 by rho plus V1 square by 2 plus GH1 equals a constant. Okay. Now we can pass the next concept. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനുകളാണ്. അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ വിസ്കസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിസ്കസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us see one important application is the വെഞ്ചുറിമീറ്റർ. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ, സ്പ്രേ അറ്റോമൈസർ, മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങൾ, എയർ ഓഫ് ഓയിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് us see the concept of the വെഞ്ചുറിമീറ്റർ. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം അളക്കാനാണ്, വോളിയം പാസിംഗ് ത്രൂ പെർ സെക്കൻഡ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വെർഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത്, പെട്രോൾ ഒഴിക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല പറയുന്നത്, ശരിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്. അതിന് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കായിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൈപ്പ് മീറ്ററുകളിലെ പൈപ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, വെള്ളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര കടന്നു പോയി എന്ന് അളക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിൽ നിന്നാണ് അളക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അളക്കുന്നത്. അതിനെ അളക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിൻ്റെ വോളിയം ഡയമീറ്റർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും.
പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പഴയ പോലെയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചൊരു നെക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. വി നോ എ വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞു. ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി. ഏരിയ കുറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ കൂടിയത്? അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയും പ്രഷറുകൾ കുറവാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെലോസിറ്റി കൂടി, പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു. അത് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ കണക്ട് ടു ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് മാനോമീറ്റർ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി. അടിക്ക് വെള്ളം വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു. Then this part is connected to an instrument called manometer. Manometer is a U-shaped tube ആണ്. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്ന്. ഒരു U-shaped tube which consists of some mercury. പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു, പ്രഷർ കുറയുന്നു. പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ ലിംബിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു. ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ലെവൽ താഴുന്നു, ഇവിടുത്തെ ലെവൽ പൊങ്ങുന്നു. സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ പറയാം that pressure difference can be measured using a manometer. മാനോമീറ്ററിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അളന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് എ ഫോർമുല. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. V1 ഈക്വൽസ് A2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു P1 മൈനസ് P2. ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു A1 സ്ക്വയർ മൈനസ് A2 സ്ക്വയർ. Using this formula, the volume of liquid flowing per second can be calculated. Volume of the liquid flowing per second can be calculated. Okay? This is called a Venturimeter. അടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയൊരു സാധനം എന്താണ്? പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ്. ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ്. ബെർണോളിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് P by rho plus V square by 2 plus GH is a constant. അല്ലേ? P is the pressure, rho is the density, V is the velocity, G is the acceleration gravity. H എന്താണ്? H is the level difference. രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് H. പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻ വന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള H. പൈപ്പ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ there will be H value. ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ there is no H. എന്താ കാരണം? ആറ്റം ഈ ആറ്റം ഒരേ ലെവലിലാണ്. there is no level difference. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് പൈപ്പുകൾക്ക് ഇതാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പുകൾക്ക് P by rho plus V square by 2 is a constant. This is the Bernoulli's theorem. ബെർണോളിയുടെ മറ്റൊരു തിയറാണത്. For a horizontal pipe, P by rho plus V square by 2 is a constant. That means whenever pressure increases, to maintain the constant, velocity decreases. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു. ഇതാണ് ബെർണോളിയുടെ മറ്റൊരു തിയറം. ഇതാർക്കാണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ വെഞ്ചരിമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് എടുക്കുക, ഒരു നെക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, നെക്കിൻ്റെ പുറത്തും നെക്കിൻ്റെ അകത്തും വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഷർ അളന്നെടുത്താൽ അതിലത്തെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി അറ്റോമൈസർ. അറ്റോമൈസർ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡിനെ ഒരു ഫൈൻ സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, ആക്ച്വലി ഇത് ലബോറട്ടറികളിലെ അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ചെടിക്ക് മരുന്നടിക്കാനും പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്പ്രേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ സ്പ്രേയിൽ ചില സ്പ്രേയിൽ കംപ്രസ്ഡ് പെർഫ്യൂം എടുത്തുണ്ടാകുക, തുറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ വേറെ ചിലരുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് മോഡലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്യൂബ് വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ്. എയർ അടിക്കുന്ന പമ്പ് പോലെ പിസ്റ്റൺ അമർത്തുമ്പോൾ എയർ പുഷ് ചെയ്യും. ഇവിടെയായിട്ട് മറ്റൊരു ട്യൂബ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ട്യൂബ് ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻസർട്ടഡ് ടു എ ബോട്ടിൽ.
Okay, when we push the air comes out faster. അവിടെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു, ഏരിയ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഡിക്രീസസ്. സോ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ അഗെയിൻ ഡിക്രീസസ്. ഓർഡറിൽ പഠിക്കാത്ത എൻട്രൻസ് ആവശ്യം വരും. പ്രഷർ അഗെയിൻ ഡിക്രീസസ്. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇതിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറും. പ്രഷർ കൂടിയിരുന്ന ലിക്വിഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടേക്ക് വരും. അത് എയർ മോളിക്യൂളിനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വരുന്നു. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫൈൻ സ്പ്രേ ഓഫ് ലിക്വിഡ്. വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫൈൻ സ്പ്രേ ഓഫ് ലിക്വിഡ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമൈസർ. ആറ്റം ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. എയറോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് അഥവാ എയറോഫോയിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ വിങ്സ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ കെർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈറ്റ്, പട്ടം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് വരുന്നതിന് ആ ഷേപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയറോഫോയിൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വശം ഫ്ലാറ്റും മോൾ വശത്ത് ഒരു കെർവും. പക്ഷേ കെർവിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്, യൂണിഫോം കെർവല്ല. രണ്ട് വശം ഒരുപോലെയല്ല. പട്ടം കെട്ടുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ കെർവ് ചെയ്താൽ പട്ടം പൊങ്ങില്ല, കർവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കും ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദി എയർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എയറും ഇതേപോലെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. എയർ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് വരും. എയർ വളവ് വരുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഡ്യൂ ടു ദി കർവ്ഡ് നേച്ചർ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. വെനെവർ ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്, വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ സഡൻലി ദർ വിൽ ബി എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം വരുന്നു, എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ വരുന്ന എയറിൻ്റെ ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് കരുതാം. എയറിൻ്റെ ലെയറുകൾ, ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും. മറ്റൊന്ന് വയ്ക്കാം, ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും, ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും സ്ട്രെയിറ്റ്, നമ്മളതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല. ഈ ലെയർ ഇതുമ്പോൾ തട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളയും, ഈ ലെയറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളയാൻ തുടങ്ങും. എയറിൻ്റെ ലെയർ വളയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെയറുകൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആകും. ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഇവിടെ തന്നെ പ്രഷർ അവിടുത്തെ കുറയുന്നു. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു. പിന്നെയാണ് എയറോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചില പ്രത്യേക ഷേപ്പ് തണുത്ത മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. പൊങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ എയറോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. കാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഇങ്ങനെയൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല. വിൽ മേക്ക് എ കോണ്ടൂർ ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഒരു വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ. എയറിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സഡൻലി ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എയർ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊക്കോളും. സോ എയർ വിൽ നോട്ട് ബി ബ്ലോക്ക്ഡ്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ സ്പീഡ്. കാറുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് സ്പീഡ് കിട്ടും. അതിനാണ് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ബസ്സിനേക്കാൾ ലോറിയേക്കാൾ സ്പീഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഈ കാറ് പതുക്കെ പൊങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആക്സിഡൻറ്റിനുള്ള സാധ്യത, സ്കിഡിങ് ചാൻസ് കൂടുന്നതിന് കാരണതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ഇതുമേ വെയിറ്റിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിഡിങ് ചാൻസുകൾ കുറയ്ക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ വണ്ടികളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എയറോഡൈനാമിക്കലി ഡിസൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ മറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഇതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം കൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക്, ആമ്പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ്. പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ പറയണം കേട്ടോ. ആ പേരും അതെന്താണെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുള്ളൂ. ദേ വിൽ നെവർ ആസ്ക് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഇതിലൊന്നുമില്ല. അതായത് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. എല്ലാ സ്പോർട്സിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിലാണ് അല്ലേ. ആമ്പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റിലെ സ്പിന്ന് അല്ലേ, സ്പിൻ ബോൾ, ഫാസ്റ്റ് ബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം? വാസ്തവത്തിൽ സ്പിൻ ബോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്, ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാനൊക്കെ 10th പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ബേദി, പട്ടോടി, അവരാണ് സ്പിന്നിൻ്റെ ആളുകൾ. എന്ന കാരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ബോറടി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും കൂടി കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ കുറേ കൂടി സ്റ്റാമിനയുള്ളവരാണ്, നമ്മളോളല്ല. അപ്പോൾ അവർ ബോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ എറിയും, വിച്ച് നൗ വി കോൾ എസ് ഫാസ്റ്റ് ബോൾ.
ഈ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ എറിയുമ്പോൾ അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ എറിയാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെ അടിച്ചാലും അവർ തെറിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ കളി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് തന്നെ. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു രാജ്യം വേണം. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കോളനികളിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്തിരി വലിയവരാവാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പണ്ട് കാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ തോൽക്കുള്ളൂ. അവർ വന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബോൾ എറിയും, അത് നമ്മുടെ തലമണ്ടയമൊക്കെ കൊള്ളും, കുറേ പേരെ മണ്ട പൊളിയും. നമ്മൾ എറിയുന്നൊക്കെ അവർ ടു എന്ന് തട്ടി കൈവശപ്പിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ ബേദി ചന്ദ്രശേഖർ, അവരൊരു 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു, പട്ടോടി, ബേദി, ചന്ദ്രശേഖർ. അവരിതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, സ്പിൻ ബോൾ. ഇപ്പോൾ സ്പിൻ ബോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അതേലോട്ട്, അല്ലാണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നല്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ്, അവർ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരാണെന്ന് മാത്രം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്പിൻ ബോളേഴ്സ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരായിരുന്നു. അതായത് ബോൾ നേരെ വരുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചെറിയുന്ന ബോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നു, നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്നു. ഈ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ നമ്മുടെ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാറ്റ്മാൻ അത് എയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ക്രിക്കറ്റിലും ടെന്നീസിലും ടേബിൾ ടെന്നീസിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ലോൺ ടെന്നീസിലും ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. നേരെ വരുന്ന ബോൾ എക്സ്പെർട്ടായുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. ആ പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ബാറ്റ് പിടിച്ച് തടയുന്നു. ഏതരം ബാറ്റായാലും, ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ടെന്നീസ് ആയാലും ഒക്കെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മിസ്സിങ്ങിന് സാധ്യത കുറവാണ്. എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള കളിക്കാരന് മിസ്സിങ്ങിന് സാധ്യത കുറവാണ്. അയാളെ പറ്റിക്കാൻ വല്ല ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് സ്പിന്നിങ് വരുന്നത്. സ്പിന്നിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബോളിനെ 3 വിരലുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ, ക്രിക്കറ്റിലെ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞ മാത്രം. ഈ ബോൾ തിരിക്കുന്നു, തിരിച്ചിട്ട് എറിയുമ്പോൾ ബോളിന് 2 വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബോളിന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകാനുള്ളൊരു വെലോസിറ്റി, നമ്മൾ കൊടുത്ത വെലോസിറ്റി 70-80 km/h പോകുന്ന വെലോസിറ്റി. ഈ വെലോസിറ്റി ഒപ്പം ബോൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ബോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ബോൾ പോകുമ്പോൾ എയർ ലെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ്, ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇങ്ങോട്ടാണ്, എയറിൻ്റെ ബോളിൻ്റെ ഫ്ലോ, ബോളിൻ്റെ ഫ്ലോ. പക്ഷേ റൊട്ടേഷൻ കാരണം എയറിൻ്റെ ലെയർ, അതെ, ബോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഈ എയറിൻ്റെ ലെയറും ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ കാരണം എയറിൻ്റെ ലെയറും തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പടം നോക്കിയൊക്കെ, ഇവിടെ ഫോർവേഡ് മോഷൻ കാരണമുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയും റൊട്ടേഷൻ കാരണമുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൈ, ഇവിടെ ലോ വെലോസിറ്റി. ഉടനെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വന്നു, വെലോസിറ്റി കൂടി എടുത്ത് ലോ പ്രഷർ വന്നിട്ട് ബോൾ നേരെ പോണതിന് പകരം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നേരെ വരുന്ന ബോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിനെന്താ പ്രശ്നം, ബോൾ ഇങ്ങനെ വന്നോട്ടെ, അവിടെ അടിച്ചാൽ പോരെ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കളിക്കാർ ഭയങ്കര സൂത്രം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അവർ നേരത്തെ അവരെ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ബോൾ എറിയുന്നത്, പല പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് എങ്ങോട്ട് സ്വിങ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബാറ്റ്മാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ഈ കൈയിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ആംഗിൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിങ്ങിങ് കണ്ടീഷൻ മാറും. ബോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടേക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് മാറും. പിന്നത്തെ ബോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാവും മാറുക, പിന്നത്തെ ബോൾ മുകളിലേക്കാവും പോകുക. അങ്ങനെ ബോളുകളുടെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളന്ന് കളിയിൽ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ വളരെ തമാശയുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അവർ ഫാസ്റ്റ് ബോൾ അടിക്കും, അത് തടയാൻ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ സ്പിന്നിങ് നടത്തും, സ്പിന്ന് തടയാൻ അവർക്കും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കളി വേഗം കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പിന്നും ഫാസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവരും സ്പിന്നും ഫാസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പിന്നെ കളി വീണ്ടും വാശി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ടേബിൾ ടെന്നീസിൻ്റെ റാക്കറ്റ് 2 വശവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റാണ്, ഒന്നിന് ചെറിയ ഹമ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഹമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെത്തുക എന്ന് പറയും, ഹമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ബോൾ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സ്പിൻ ചെയ്ത് അപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാറും. ഷട്ടിൽ സ്പിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ സ്പിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പലയിടത്തും ഈ സ്പിന്നിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ്, ഇതിനെയാണ് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സ്ട്രേറ്റ് മോഷനും റൊട്ടേറ്ററി മോഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പ്രഷറിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, വേരിയസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി പതുക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കുക, സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി MCQ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം.
Okay, so bye bye.